السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مترجم یعنی نماز کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں، اور اس بار ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمانی، بن مانگے دینے والا، الرحیمی، بار بار رحم کرنے والا۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمانی، بے حد کرم کرنے والا، الرحیمی، بار بار رحم کرنے والا، مالکی، مالک، یوم الدینی، جزا سزا کے دن کا، ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، با ایاکا، اور صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستہ، المستقیمہ، سیدھا، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، غیر المغضوبی علیہم، نہ کہ جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ چلیں اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ چلیں جی، یہ تو ہمارا نصاب تھا۔ امید ہے پیارے بچوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور وہ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ لبینہ اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ہمارے ساتھ مل کے یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے۔ ہماری آج کی دعا خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ فرمودہ 5 اپریل 2024 میں مذکور ادعیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ چلیں دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ چلیں لبینہ آپ بھی میرے ساتھ اس کو دہرائیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد
محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिका नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ा मिन शर्रि मस्तआज़ा मिन्हु नबिय्युका मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आतल व आतल मुस्तआनु मुस्तआनु व अलैकल बलागु व अलैकल बलागु वला वला हौला हौला वला वला कुव्वता कुव्वता इल्ला इल्ला बिल्लाह। बिल्लाह। तर्जुमा है इसका, ए अल्लाह, हम तुझसे उस खैर के तालिब हैं जिस खैर के तालिब तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हम हर उस शर से तेरी पनाह में आते हैं जिससे तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे पनाह तलब की थी, और असल मददगार तो तू ही है, और तुझ ही से हम दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह की मदद के बगैर ना तो हम नेकी करने की ताकत पाते हैं और ना ही शैतान के हमलों से बचने की कुव्वत। लबीना, ये बहुत प्यारी दुआ है। आपको और सब प्यारे बच्चों को, हम सब को इस दुआ को याद करना चाहिए और इसको ज़रूर बार बार पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इस दुआ में हम अल्लाह ताला से हर उस खैर को मांग रहे हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांगी थी, और हम हर उस शर से पनाह में आने के अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से तलब की थी। और अब आप सोचें कि ये कितनी कामिल दुआ है। अगर हमें वो तमाम खैर और वो तमाम शर से पनाह मिल जाए तो अल्लाह ताला के फजल से इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि अल्लाह ताला की मदद के बगैर ना तो हम कोई नेकी कर सकते हैं और ना ही अल्लाह ताला की मदद, उसके फजल के बगैर हम किसी भी शर से बच सकते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी। चलें जी, ये तो थी दुआ। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना अम्मा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए एक छोटी सी हदीस होती है। चलें हम पढ़ते हैं। अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी। तर्जुमा है इसका, खाला बमंजिला माँ के होती है। मतलब है इसका कि खाला माँ की जगह होती है। खाला का वही एहतराम होता है जो एक माँ का होता है। ठीक है, समझ में आई आपको लबीना? हाँ जी। इसके बाद आता है अदब अदाब। जी बिल्कुल लबीना, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों के हाथ से तकसीम करवाना। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई खाने की चीज़ अपने बच्चों में तकसीम फरमाते तो उनके सामने ही उनके साथियों, मुलाजमों के बच्चों और अचानक सामने आ जाने वाले बच्चों में भी बराबर तकसीम फरमाया करते थे। एक दफ़ा इसकी अमली तरबियत यूँ फरमाई कि अपने एक साहिबजादे को बहुत से आम दिए कि वो अपने हमजोलियों में अच्छी तरह तकसीम करें। ये उनके हाथ से दिलाए और ख़ुद उन सब को जो साथ होते बराबर हिस्सा देते। ये तो था अदब आदाब। तो लबीना, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया? मुझे समझ आया कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जी, और ये भी कि हमें अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, और इसलिए कि इससे बरकत होता है और अलमिया भी बहुत खुश होता है। जी बिल्कुल, शाबाश। चलें जी, ये तो थी आज के शुमारे से याद करने की बातें।